ویلکم بیک ناظرین. خٹک صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو یہ کہ جیسے ڈاکٹر مزاری نے کہا کہ یہ سب کرنا چاہیے، تو یہ ایسے تو نہیں کہ پاکستان کی آرمی نے پہلے یہ چیزیں استعمال نہیں کی، یہ ایونیوز، یہ اسٹریٹجیز استعمال کی، ڈائیلاگ بھی ہوا، اکارڈ بھی ہوا، فورس بھی استعمال ہوئی، تو یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہوگی. اس وقت کیا صورتحال ایسی ہے کہ یہ چیزیں استعمال کرنے سے، یہ اسٹریٹجی لانے سے کوئی زیادہ سکسیس ہوگی؟ نہیں، میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کا جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں استعمال ضرور ہوئی ہیں بٹ ڈفرینٹ سرکمسٹانسز میں. آج جو سرکمسٹانسز ہیں اس میں ایک کنفیوژن کا عمل بے تحاشا ہے. مجھے اس بات پہ حیرت بھی ہے، تعجب بھی ہے کہ آج 4-5 دن سے یہ ایک آدمی کی ڈیتھ پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر، فاٹا کسی اور ملک میں نہیں ہے، پاکستان میں ہے، اور آج 4-5 دن تک ہم یہ کنفرم نہیں کر پا رہے ہیں اپنے علاقے میں. آپ نے ابھی کہا کہ وہاں 2 ڈویژن فوج ہے، 2 ڈویژن فوج کے باوجود آپ وہاں پر یہ نہیں کنفرم کر پا رہے ہیں کہ جی ایک آدمی اس ڈرون اٹیک میں مارا گیا ہے یا نہیں مارا گیا، وہاں تھا یا نہیں تھا. اٹس ہارڈلی اینی تھنگ جو کہ ایک ملک کے لیے میرا خیال ہے. اور جیسے آپ نے خود کہا 2 ڈویژن ہو گئے، اسے زیادہ بھی ہوں کم ہوں، کمانڈو، ہر قسم کی چیز ہوگی ادھر. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اتنے دن میں یہ چیز کنفرم کیوں نہیں کی جا سکتی. اگر نہیں کی جا سک رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت کچھ کرنا ہے وہاں پر اپنا رٹ قائم کرنے کے لیے. کتنی بڑی طاقت ہے، انہوں نے کہا 6-7 ہزار ہو گیا، آپ نے 15-20 ہزار پہ رکھا، بٹ اگر 15-20 ہزار بھی ٹی ٹی پی کو آپ دے دیں تو پورے فرنٹیئر میں پھیلا دیں تو وزیرستان میں کتنے ہوں گے؟ اس کے باوجود ود دس ملٹری پریزنس ان وزیرستان اور سارا کوچ کے باوجود یہ چیز کنفرم کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ انٹرسٹنگ بات کریں. یہ آپ بتائیں، آپ تو بڑے اس میں مہارت رکھتے ہیں، تجربہ آپ کا، یہ کنفرم نہ ہونا کوئی اتنی عجیب بات ہے یا جو ٹرین ہے، جو وہاں صورتحال ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کنفرم نہ ہونا کوئی خاص بات نہیں ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کمیونٹی ایسی ہے تقریباً ہر آدمی آرمڈ ہوتا ہے، ہر آدمی ہتھیار رکھتا ہے، اور اگر اس کے پاس ہتھیار نہ ہو یا اس کو ہتھیار کہیں چلا جائے تو وہ اپنے گھر کی ایسٹس بیچ کے بھوکا رہ کے وہ سب سے پہلے اپنے ہتھیار خریدتے ہیں. سچویشن ایسی ہے کہ اس کو بہت سپائل کیا گیا ہے، بلکہ ہو گئی ہے، اور اس میں بڑا کلیئرلی اس کو دیکھنا کہ یہ کون کیا ہے، کس طرف ہے، یہ بڑا مشکل ہے، بڑا حساس علاقہ ہے اور بڑا مشکل ہے فورسز کے لیے. اور جس میں تو آپ کہہ رہے ہیں مشکل ہے، اس میں یہ ہے کہ اس میں ایکسٹرنل ایکٹر انوالو ہے اور ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے کور کمانڈر ملا نیک محمد کے ساتھ، مولوی نیک محمد کے ساتھ وہ کرتے ہیں اور امریکن آ کے ڈرون سے اس کو مار دیتے ہیں. سوات میں ایک معاہدہ ہوتا ہے اور ظاہری طور پر کہ جی بالکل ہم اس کے اوپر معاہدہ ہیں اور حکومت پاکستان کو، پشاور حکومت جو ہے وہ مجبور کر رہی ہے کہ آپ فوراً سائن کریں. جو ہی ہمارا واسرائے رچرڈ ہالبروک آ کے آنکھیں دکھاتا ہے، اس وقت ہم بھی پھر جاتے ہیں اور ساری خرابی شروع. بہرحال جیسے ڈاکٹر مزاری نے کہا، ہم نے ایک پوائنٹ پہ آ کے تو ڈرا کی ہے نا لائن، جہاں اسٹریٹجی ہم نہیں چاہتے تھے وزیرستان میں کہ ہم فورس کو لیتے، ہم نہیں لے گئے. جب تک یہ فیکٹر ہے ہم کبھی بھی امن نہیں آئے گا. امریکہ کا مقصد یہی ہے کہ یہ خرابی ہو. جو بات خٹک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ آیا ہمارے لیے بالکل ناممکن ہے اس وقت اس چیز کو اسٹیبلش کرنا کہ بیت اللہ مسعود مارے گئے یا نہیں. از اٹ سو ڈیفیکلٹ فار اس رائٹ؟ نو، ناٹ ایٹ آل. اٹ کین بی سین. اگر ایجنسیز اپنا پورا کام کریں دے ول کم ٹو نو. ایجنسیز جو بیک گراؤنڈ پہ ڈاکٹر مزاری دے رہی ہیں لوگوں کو کوڈز وغیرہ انفارمیشن، وہ تو کہہ رہی مارا گیا ڈیفینیٹلی. نسیم، یہ ہمارے ایڈوانٹیج کے لیے ہے، اگر کنفیوژن رہے یہ بھی نہ بھولو. دس از ٹو آر ایڈوانٹیج، کیونکہ ہم نے کلیریفیکیشن پاکستان کی اسٹیٹ میں نہیں دینی، ان کو دینی پڑے گی. وہ دیں گے تو اوپن میں آئیں گے، وہ دیں گے تو اور یعنی کہ ٹی ٹی پی. ہاں، مطلب ہماری یہ کنفیوژن جتنی دیر چلے گی، اگر ہم تیار ہیں اس کو پولیٹیکلی اور انٹیلیجنس وائز گیم صحیح کھیلے اور ایکسپلوئٹ ہم صحیح کر سکیں، تو یہ کنفیوژن کے کلاؤڈ میں کہہ لو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اب ہماری کمپٹنسی ہے کہ نہیں یہ اب واضح ہوگا بعد میں. لیکن یہ میں بتا دوں کہ آپ کی ایجنسی، آپ کی سول ایڈمنسٹریشن، یا تو مجھے لگتا ہے سول ایڈمنسٹریشن نے جب سے سوات آپریشن شروع ہے ہینڈز اپ کر کے فوج کو کہے آپ سنبھال لو بھائی، ہمیں چھوڑ دو. وہ اپنے آپ کو فوج کو اسٹریٹجی بنانے نہیں، دیکھیں فوج کیریز آؤٹ.
पॉलिसी भी तो एक होनी चाहिए ना ओवरऑल, हम क्या चाह रहे हैं पॉलिसी कि कौन सी पॉलिसी हम चाह रहे हैं, हमारा एंड गोल क्या है फाटा में। नहीं, रिट ऑफ द स्टेट किस तरह, हम किस तरह चाह रहे हैं रिट ऑफ द स्टेट, हम कौन से टूल्स इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ये किसी ने इस पे पूरी तरह तो हुई है नहीं हुई। आई डोंट नो, दिस आर्मी इज टू बी क्यों खटक साहब, आर्मी इज देयर, आर्मी और सिविलियन कोऑर्डिनेशन है, और आर्मी इज बेसिकली ऑन द ग्राउंड। जो आपकी काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजी वो तो आर्मी कर रही है, और डॉक्टर मजारी जैसे लोगों का इनपुट है उसमें। देखिए जी, हमारा कोई इनपुट नहीं है, आप तो एक्सपर्ट हैं, आपको तो हिंदी। हाँ, लेकिन इनपुट नहीं कोई लेता हमसे। कर्नल साहब ने एक बात की कि वहाँ पर लोगों के पास हथियार हैं, शायद ये वो इस वजह से, वो जो फाटा का एक स्ट्रक्चर था वो तो आप पहले ही शैटर कर चुके हैं, गलती थी, अच्छा काम था, जो भी था वो एक अलग डिबेट बनती है। जब 2003 में आप वहाँ चले गए आर्मी लेकर, वो जो सारा कुछ था वो आप शैटर कर चुके हैं ऑलरेडी, और उसी के आफ्टर बर्थ अभी तक यू आर ऑलरेडी प्रेजेंट देयर विद अ लार्ज नंबर ऑफ मिलिट्री यूनिट्स उन्हीं लोगों के बीच में। और ये जो बाकी लोग हथियार हैं, देखें जी, ट्राइबल एरिया और जो रिस्ट्रिक्टेड जो सेटल्ड एरियाज हैं उनमें कोई इतना फर्क नहीं है, जहां तक जुर्गाज, उनके ट्रेडिशन, कस्टम, एवरीथिंग इज द सेम। इधर डिप्टी कमिश्नर है, थोड़ा सा गवर्नेंस का सिस्टम अलग है, कुछ चंद एक रूल्स जो उधर हैं वो शायद इधर एप्लीकेबल नहीं है, जिसमें लोग कहते हैं डिस्पैरिटीज खत्म होनी चाहिए। बाकी हथियार तो सारे फ्रंटियर में है, सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट में भी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी एक पॉइंट दायर किया कि जी वहाँ पर मुश्किल है किसी वजह से कंफर्म करना क्योंकि एवरीबडी इज आर्म्ड, आई डोंट थिंक इसमें इतना वेट है इस आर्गुमेंट में। इट शुड हैव बीन, आई थिंक लोगों को पता होना चाहिए था अभी तक कि वेदर बैतुल्लाह मसूद मारा गया या नहीं। और दूसरा जो वो इंसिडेंट है उन्होंने ये डिलिबरेट भी हो सकता है। मैं कह रही हूँ कि we can exploit the confusion। डिलिबरेट क्या है जी? फॉर एग्जांपल मैं तो आपको इस लिहाज से पहले भी कहता रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ मैं ये कि एक मुल्क के लिए ये सारी सिचुएशन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी बड़ी चीज है कि जिसको एक मुल्क कंट्रोल ना कर सके। 15,000 हो, 20,000 हो, आपका कराची से लेके आप फाटा की बातें करते हैं, कराची के अभी भी आपके चल रहे हैं एक डकैत जो मारा गया है कि जी लियारी, कराची इज द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, कराची में वो नो गो एरिया था अभी तक, अभी भी है। तो फाटा की क्या कहने का मेरा मतलब है कि ये आप तो जानते हैं स्टेट की कैपेसिटी को खत्म किया, सॉफ्ट स्टेट आपकी बन के सामने आई, तो कैपेसिटी बिल्ड करेंगे तो आप इसको। कैपेसिटी मौजूद है, मैं हमेशा कहता रहा हूं, सब कुछ है। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शन, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल विल, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिसाइडिंग वंस एंड फॉर ऑल कि हमने इस मुल्क में इस चीज की इजाजत नहीं देनी। कल साहब समझ आ गई मुझे। नहीं मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, हम बात करें कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हुकूमत की इस सूरत में कि अगर बैतुल्लाह मसूद मारे गए, और जैसे डॉक्टर मजारी कह रही है अगर कंफ्यूजन फैली हो उसमें अपॉर्चुनिटी है। ये प्लीज मेरी बात लाउड एंड क्लियर सुने, पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं हो सकती। पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका बैठा हुआ है, वो यहाँ पर मजबूर करेगा फौज को कि फाटा के अंदर दाखिल हो। लेकिन डॉक्टर मजारी और आपका इसमें डिफरेंस है, उनका ख्याल है कि नहीं, देखिए बात ये नहीं किया ना, जब वो इधर अपने कदम जमाए हुए है, इधर सेटल हो रहा है, वो आपको अपनी मर्जी नहीं करने देगा। हमारे बेचारे जर्नल नहीं सोच सकते। कर्नल साहब उस पे बात करते हैं जो फौज कर रही है हमारी, मतलब लेट्स टॉक अबाउट जो हो रहा है वजीरिस्तान में, तो एक फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन उस तरह नहीं हुआ ना, और ठीक किया नहीं हुआ। मुझे ये आप बताएं कि थोड़ा सा तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे, टीटीपी पर इसका एक्चुअली असर क्या हुआ है, क्योंकि आप कह रहे हैं 15 ये उस पर थोड़ा सा डिस्कस में करें कि क्या असर हुआ है। इसका बड़ा खराब असर हुआ है, जो भी है अच्छी तंजीम थी या खराब तंजीम थी ये, और ये बैतुल्लाह मसूद की कैजुअल्टी होना या उसका मर जाना या जख्मी होना, ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। बड़ा मसला नहीं है, मैं बताता हूँ, हुकूमत को चाहिए कि वो पब्लिक के साथ अपना ताल्लुक कायम रखे, पब्लिक के बीच में घुस जाए, उनको बोले हम आपके साथ हैं, और देखें कि पब्लिक के प्रॉब्लम भी है। अगर हुकूमत ड्रोन को सपोर्ट करेगी, यहाँ से असली की कार्रवाइयाँ जाएंगी, जाके पठानों के ऊपर और अफगानों के ऊपर हमला करेंगे, यहाँ से एयरक्राफ्ट लैंड करेंगे और जाएंगे, क्योंकि उनका ये एयरक्राफ्ट वहाँ पे उनके फ्लीट के ऊपर लैंड नहीं कर सकता। B-52 उसको हमने जगह दी है, 56,000 फाइटर्स यहाँ से गई हैं और वहाँ पे उन्होंने बम्बिंग की, अफगान बम्बिंग, क्या वो हमें माफ कर देंगे? हम ये कर नहीं रहे, वो बात हम सपोर्ट नहीं कर रहे। हम जब तक अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे यहाँ अमन नहीं आएगा। कल साहब जो हम कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और जो जिसका फायदा हुआ है, चाहे आप सवात को लें, मेरी अर्ज ये है कि ये सारा यूजलेस है जब तक हम अमेरिका के साथ एक लाइन नहीं बनाएंगे कि मिस्टर अमेरिका वी कैन डू दिस मच, अमेरिका के साथ लाइन नहीं बनाएंगे तो ये सब चीजें बेफायदा हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर।